नमस्कार खबरें ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਨੇ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕਸ ਵਿੱਚ ਜੈਵਲਿਨ ਥਰੋ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਜਰੰਗ ਪੂਨੀਆ ਨੇ 65 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਵਰਗ ਫ੍ਰੀ ਸਟਾਈਲ ਕੁਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਾਂਸੇ ਦਾ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभपात्रियों नाल वर्चुअल गलबात की। प्रधानमंत्री ने कहा है कि कोरोना कारण पैदा हुए संकट नाल नजिठण लई भारत ने अपनी रणनीति में गरीबों को सर्वोच्च पहल दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त जारी करेंगे। नैशनल हैंडलूम दिवस मौके प्रधानमंत्री स्थानक हथखड़ी उत्पादनों को समर्थन देने की अपील की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने हाकी वर्गियां रवायती भारतीय खेडों की शान मुड़ बहाल करने का सੱਦਾ दिता। भारत ने जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन के भारत में एमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दी। पंजाब की मुख सकत्तर विनी महाजन वालों लुधियाना में कोरोना विरुद्ध जंग में बेहतरीन प्रदर्शन लिए कोविड योद्धियों को सन्मानित किया गया। तो हुण खबरां विस्तार नाल। टोक्यो ओलंपिक्स में भारत ने नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में सोन तमगा जितया है। इन्होंने खेडों में भारत का यह पहला गोल्ड मैडल है। नीरज चोपड़ा ने फाइनल में अपनी दूसरी कोशिश दौरान 87.58 मीटर तक जैवलिन थ्रो करके सोने के तमगे पर कब्जा किया। नीरज चोपड़ा वालों भारत लिए सोने का मैडल जितने मगरों देश भर में खुशी की लहर दौड़ गई और राष्ट्रपति उप राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ते खेड मंत्री समेत ਵੱਖ-ਵੱਖ सियासी ते खेड जगत दी शख्सियतां ने नीरज चोपड़ा नूं ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। खेड ਅਤੇ युवा मामलों बारे मंत्री अनुराग ठाकर ने नीरज चोपड़ा को गोल्डन बॉय करार दिता। उन्होंने कहा कि नीरज चोपड़ा ने इतिहास रचिया है। ओलंपिक इतिहास में आज भारत ने पहली बार इतिहास बनाया जहां एक और नीरज चोपड़ा ने शानदार प्रदर्शन करके स्वर्ण पदक जीता है। इतिहास व्यक्तिगत रूप से भी बनाया और देश को भी सर्वाधिक मेडल जिताने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। मैं अपनी ओर से उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। 135 करोड़ भारतीयों का दिल भी जीता है, स्वर्ण पदक भी जीता है और आने वाले खिलाड़ियों के लिए एक प्रेरणा के स्रोत भी बने हैं। हरियाणा सरकार ने नीरज चोपड़ा को 6 करोड़ रुपए की राशि देने का ऐलान किया। टोक्यो ओलंपिक्स में अज भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया ने भी 65 किलो भार वर्ग फ्री स्टाइल कुश्ती में देश वास्ते कांसे का मैडल जितया। उन्होंने कांसे के मैडल मुकाबले दौरान कजाकिस्तान के दौलत नियाज़बेकोव को 8-0 नाल हराया। पूनिया की इस काबलियत से देश भर में खुशियां मनाई गई। कुश्ती में भारत का यह दूजा मैडल है। इस तो पहला भारत की अदिति अशोक गोल्फ के व्यक्तिगत स्ट्रोक प्ले में मैडल जितने में नाकाम रही। उसने चौथा स्थान प्राप्त किया। बीते दिन अदिति ने शानदार खेड का प्रदर्शन करदे मैडल लिए अपनी दावेदारी की पेशकश की सी। हुण तक भारत ने टोक्यो ओलंपिक्स खेडों में 1 सोने का 2 चांदी ते 4 कांसे के मैडलों समेत कुल 7 मैडल जिते ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना कारण पैदा हुए संकट नाल नजिठण लई भारत ने अपनी रणनीति में गरीबों को सर्वोच्च पहल दी। अज मध्य प्रदेश के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभपात्रियों नाल वर्चुअल गलबात मगरों अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना होवे जां प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना पहले दिन तो ही गरीबों के कामयां के भोजन और रोजगार की चिंता की गई। उन्होंने कहा कि कोई 1.25 साल तो देश के 80 करोड़ तो वध गरीब लोगों के घर मुफ्त राशन पहुँचाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना वर्गी आफत पहला विश्व में कदे नहीं वेखी गई। उन्होंने कहा कि NDRF होवे जां केंद्रीय बल जां हवाई सेना के जवान सारे ने कोरोना काल दौरान हर तरीके नाल मदद की। उन्होंने कहा कि स्थिति नाल नजिठण लई सूबा सरकारों को जो भी कुछ जरूरत है वो उन्होंने केंद्र वालों उपलब्ध करवाई जा रही है। MP के अनेक जिलों में बारिश और बाढ़ की परिस्थितियां बनी हुई हैं। अनेक साथियों के जीवन और आजीविका दोनों प्रभावित हुए हैं। मुश्किल की इस घड़ी में भारत सरकार और पूरा देश
मध्य प्रदेश के साथ खड़ा है। एनडीआरएफ हो, केंद्रीय बल या फिर हमारे एयरफोर्स के जवान, हर प्रकार की मदद इस स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार को जो कुछ भी जरूरत है वो सारी मदद उपलब्ध कराई जा रही है। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੁਣੌਤੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜਦ ਦੇਸ਼ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲੜੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਲੱਗੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਣਕ, ਚੌਲ ਤੇ ਦਾਲ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਸਗੋਂ 8 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ 20 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਨਧਨ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੈਸ਼ ਸਿੱਧੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਵੈਕਸੀਨ ਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਅਸਰਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੀ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 50 ਕਰੋੜ ਕਰੋਨਾ ਰੋਕੂ ਟੀਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਕੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਵੇਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਮਾਸਕ, ਟੀਕਾ ਤੇ 2 ਗਜ਼ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ। कोरोना से उपजे संकट से निपटने के लिए भारत ने अपनी रणनीति में गरीब को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। इस पूरे कालखंड में 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को मुफ्त राशन पहुंचाया गया है। सिर्फ गेहूं, चावल और दाल ही नहीं, बल्कि लॉकडाउन के दौरान हमारे 8 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को गैस सिलेंडर भी मुफ्त दिया गया। 80 करोड़ लोगों को अनाज, 8 करोड़ लोगों को गैस भी। यही नहीं, लगभग 20 करोड़ से अधिक बहनों के जनधन बैंक खाते में लगभग 30,000 करोड़ रुपए सीधे कैश ट्रांसफर भी किए गए। 9 अगस्त को करीब 10-11 करोड़ किसान परिवारों के बैंक खाते में फिर से हजारों करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर होने वाले हैं। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ 9 ਕਰੋੜ 25 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 19,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 6,000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਰਕਮ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 3 ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰਕਮ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 1,38,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਸੋਮਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਬੋਧਨ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥ ਖੱਡੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਿੰਨਤਾ ਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਬੁਣਕਰਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੈਂਡਲੂਮ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਹੱਥ ਖੱਡੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੱਥ ਖੱਡੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਰੁਚੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਈ ਹੈਂਡਲੂਮ ਮਾਈ ਪ੍ਰਾਈਡ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਰਤੋਲਕ ਮੀਰਾਬਾਈ ਚਾਨੂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਂਡਲੂਮ ਸੈਕਟਰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਹਾਕੀ ਵਰਗੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਭਾਰਤੀ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਚਮਨ ਲਾਲ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਡਾਕ ਟਿਕਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੀ ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਮੁੜ ਜਗਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕੀ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਵਰਗੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਭਾਰਤੀ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਹਾਕੀ ਲਈ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਟਰਫ ਦੇ ਨਾਲ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤਿਆਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਸਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਜੇ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਖਾਰਨ ਦੀ। ਉੱਘੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਚਮਨ ਲਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦਿਆਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਚਮਨ ਲਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਚਿੰਤਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1942 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ MSc ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚਮਨ ਲਾਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ। ਚਮਨ ਲਾਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਰਥ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਉਤਸਵ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜਨ ਉਤਸਵ ਵਜੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਖੋਜ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲ ICHR ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਉਤਸਵ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਲੜੀਵਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਓਮਜੀ ਉਪਾਧਿਆਇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ 75 ਖੇਤੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਗੁਮਨਾਮ ਨਾਇਕਾਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕੋਈ 10 ਤੋਂ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 75 ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 6 ਕੌਮੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ 1498 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2022 ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ 6 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੰਡਨ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੌਨਸਨ ਐਂਡ ਜੌਨਸਨ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਡੋਜ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ COVID-19 ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੂਹਕ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 38,628 ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 3,18,95,385 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 617 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ 4,27,371 ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 3,10,55,861 ਲੋਕ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਇਸ ਸਮੇਂ 97.37% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੇ 50,10,09,609 ਟੀਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ 49,55,138 ਕੋਵਿਡ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਅਗਾਊ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 10 PSA ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ICU ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਯੋਧਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਹਿਸਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਮਨ ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 10 PSA ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬਾਕੀ 8 ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ICU ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 50% ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਡੋਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੀਜੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕੋਰੋਨਾ ਲਹਿਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਜ਼ੀਨੋਮ ਸੇਵਿੰਗ ਵਿੰਗ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਛੇਤੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ DMC ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਲਈ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕੇ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।